Good morning, friends. Today, in this video, I am going to recite and discuss poem number 4 in Standard 10th English. Actually, in our syllabus, so far as examination is concerned, this poem is asked only in the annual examination or preliminary examination in January. So, in the first test, only first and second poems are asked, but for the whole course, you have to learn this poem after Diwali, that means in the later part of the curriculum. Vanilla Twilight means Sugandhi Sandhya. આ પોએમ એવું છે કે જેની અંદર પોએટ પોતાની બિલવેડને કે જે એનાથી થોડી દૂર જતી રહી છે અને એને ઉદ્દેશીને એને સમજાવીને કહે છે કે મારાથી તારો વિરહ સહન થતો નથી અને તારા વિરહની અંદર હું કંઈક ગુમાવું છું અને મને તારો વિરહ ખૂબ સાવે છે. એની પોતાની પદ્ધતિમાં કેમ કેમ આવું બને છે અને અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે એનું સુંદર મજાનું વર્ણન આ પોએમમાં કવિએ કર્યું છે. પોએમ થોડું લાંબુ છે પણ આપણે એને ધીમે ધીમે સમજી લઈશું. Let us start understanding the poem. The stars lean down to kiss you. It is going to dark. In the later part of evening, the stars lean down to kiss you. That means they are eager to meet you. આ એક સમય એવો છે કે જે સમયના કારણે આ વાતાવરણમાં તારી અનુપસ્થિતિ મને ખૂબ સાલે છે. And I lie awake and miss you. As soon as I remember you, as soon as stars come in the sky, I feel your absence. Pour me a heavy dose of atmosphere, because I will doze off safe and soundly. Heavy dose of atmosphere. Pour me. Actually, pour એટલે આમ તો રેડવું થાય. મને તો એવો ડોઝ આપ જેના કારણે I will doze off safe and soundly. એકદમ શાંતિથી ડોઝ ઓફ હું ઝુકા ખાઈ જાઉં. ધેટ મીન્સ આ સમય તારા વગર હું રહી શકું એમ નથી. ત્યારે મને એમ થઈ જાય કદાચ ઘડીક ઝુકા ખાઈને પડી જવું, જેથી સમય નીકળી જાય. એવરી ઇવનિંગ, every night, the poet remembers his beloved heartily, and that's why he says, he tells, he appeals to his beloved that I cannot live without you. But I will miss your arms around me. I will send a postcard to your dear, because I wish you were here. I will miss your arms around me. આ સમય છે ખરો, આ એવો સમય છે કે જે સમયે મને તારી ઉપસ્થિતિ ખૂબ ખૂબ સાવે છે, મને ખૂબ યાદ આવે છે. Your arms are always around my neck at this moment, but today you are not with me. And says, I would send a postcard to your dear, because I wish you were here. કદાચ હું પોસ્ટકાર્ડ લખીને તને અહીંયા બોલાવું, કારણ કે મારી ઈચ્છા છે કે તું કાશ મારી સાથે હોય. I will watch the night turn light blue, but it's not the same without you. I will watch the night turn light blue. Light blue ક્યારે થાય? તો સવારનો પ્રભાતનો સમય થતો હોય ને, એટલે કે આખી રાત હું તારી રાહ જોઉં છું. હું સવાર પરોઢ સુધી તારી વિરહમાં ઊંઘી પણ શકતો નથી. But it's not the same without you. અને એટલા માટે એક ને એક પ્રકારે નાઇટ રહેતી નથી
મને અત્યંત વિહવળ કરે છે, તારા વગર મને ગમતું જ નથી. પોએટ આગળ કહે છે, because it takes two to whisper quietly. આ વાત સાચી છે. To whisper, કંઈ કાનમાં બળબડવું. To whisper quietly. કોઈને કંઈ કહેવું હોય ને, કાનમાં બબડવું હોય ને, તો બે જણની જરૂર પડે. તો મારે કોને કહેવું, શું બોલવું, કોની સાથે વાત કરવી? It requires two. It takes two to whisper quietly. This silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad. Actually, silence isn't so bad. ચૂપકીની એકલવાયા પણ કંઈ ખોટું તો નથી જ, પણ કે છે silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad. અને ફરી પાછા હું હાથ જોઉં, મારા હાથમાં હંમેશા તારો હાથ હોય, અત્યારે નથી, તો ફરી પાછું હું સેડનેસનો અનુભવ કરું છું. Because the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. Spaces between my finger. આમ મારા હાથમાં જ્યારે તારો હાથ હોય ને, એની વચ્ચે જે ખાલીપો છે, જે જગ્યા છે, તારો હાથ અત્યારે એ મને ખાલીપો સતાવે છે. હાથમાં હાથ હોય તો મને તારો સાથ મળે છે અને હું ખૂબ સારી રીતે રહી શકું છું. અત્યારે હું એકલો છું, રહી શકતો નથી, અને માટે આ હાથની આંગળીઓ વચ્ચેની સ્પેસ એ મારે ખાલીપોનો અહેસાસ કરાવે છે અને મને હંમેશા તું યાદ રહે છે. હા, આઈ વિલ ફાઇન્ડ રિપોઝ ઇન ન્યૂ વેઝ. રિપોઝ, આ મને આરામ છે ખરો, નવી પદ્ધતિ, નવી રીતનો આરામ છે, તારા વગરનો ખાલીપો છે. I will find repose in new ways, though I haven't slept in 2 days. Though I haven't slept in 2 days. કેવું કહે છે? આરામ છે, 2 દિવસથી ઊંઘ્યો નથી પાછો, તારા વગર મારે રહી શકાતું નથી. તો કવિ પોતાની બિલવેડ ને પ્રેમપૂર્વક આવકારવા માગે છે કે તારા વગર હું રહી શકતો નથી, કે 2 દિવસથી તો મને કદાચ આ ખાલીપો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. Because cold nostalgia chills me to the bone. Cold nostalgia chills me. આ જે નોસ્ટાલ્જિયા, તારો લાગણીહીન ભાવ જે છે, કદાચ મને ચિલ્સ, ઇટ ચિલ્સ મી. ચિલ્સ એટલે આમ ખીચવી દેવું, ઠંડુ કરી દેવું, એકદમ સ્તબ્ધ કરી દેવું, મને ખીચવી નાખે છે. ચિલ્સ મી ટુ ધ બોન. એ તારો વિયોગ જે છે, નોસ્ટાલ્જિયા, તારો વિયોગ મને અકળાવી દે છે, કારણ કે સ્તબ્ધ કરી દે છે, ખીચવી નાખે છે. But drenched in vanilla twilight, I will sit on the front porch all night. Drenched in vanilla twilight. DRENCHD. Drenched નો અર્થ થાય જેને કે મય બની જવું, ભરપૂર થઈ જવું, તરબોળ થઈ જવું. આ તરબોળ શબ્દ એના માટે સ્પેશિયલ કે હું વેનીલા ટ્વિલાઇટ પર તરબોળ થઈ ગયો છું, જાણે કે એનાથી મય બની ગયો છું, એના આતુરતાપૂર્વક એનામાં ડૂબી ગયો છું. Drenched in vanilla twilight, I will sit on the front porch of night. Front porch એટલે કે જે આપણે રવેશ કહીએ, રવેશ આગળનો ભાગ, રાહ જોતા જોતા હું ઊભો રહું છું કે મારી બિલેવેડ આવે અને મારી સાથે રહે. તો હું ખૂબ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો છું. I will sit on the front porch all night, waist deep in thought, because when I think of you, I don't feel so alone. Waist deep in thought. એક ઊંડા વિચારોમાં હું ખોવાઈ જાઉં અને જાણે કે એવો અહેસાસ કરી લઉં કે તું મારી સાથે છે. When I think of you, I don't feel so alone. એ ઊંડા વિચારોમાં મને તું અહેસાસ કરાવે છે, ત્યારે એમ થાય કદાચ હું એકલો નથી, તું મારી જોડે છે, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે તું મારી પાસે નથી.
તે એનો જે લેટર પાર્ટ ઓફ ધ પોએમ છે એ પણ ખૂબ સમજવા જેવો છે અને કવિ આપણને એના હૃદયના ભાવ અહીંયા ખૂબ સારી રીતે વર્ણવે છે. As many times I blink, to blink means આંખનો પલકારો મારો આમ. As many times I blink, I will think of you tonight. I will think of you tonight. As many times I blink, every time whenever I think about you, I always remember you will come tonight with me. So my blinks remind me that you were with me. Okay, friends, I will think of you tonight when violet eyes get brighter. Violet eyes. અહીંયા એનો રંગ, આંખોની સુંદરતાનો રંગ બતાવે છે. રાતની આંખો જેમ કે પેલી આંખો, સોરી, અહીંયા ઉજાગરાના કારણે રાતી થઈ જાય. આંખો સુંદરતા નહીં, પણ તમે જાગો વધારે તો આંખોમાં સેજ લાલાશ આવી જાય છે. એ ઉજાગરો બતાવે છે. When violet eyes get brighter and heavy wings grow lighter. I will taste the sky and feel alive again. I will taste the sky and feel alive. કે ઉડી જવું, એમ જતો રહો અહીંથી, અહીંયા alive again, ફરીથી હું જીવંત થઉં. And I will forget the world that I knew. But I swear I won't forget you. હું કદાચ અહીંથી જતો રહું, ઉડી જતો રહું, બીજી જતો રહું, ક્યાંક જતો રહું, મારી સાંત્વના માટે એ છે I will forget the world that I knew. કદાચ હું જે દુનિયા જાણું છું એ કદાચ I will forget, એ કે હું ભૂલી પણ જાઉં, પણ એ પોતાની વાત રજૂઆત કરે છે. But I swear, to swear, એટલે આમ સોગંદ ખાવા, ખાતરીપૂર્વક કહેવું, કસમ ખાઈને કહેવું, I swear I won't forget you. બીજું બધું જ ભૂલી જઈશ, હું દુનિયા ભૂલી જઈશ, બીજી દુનિયામાં જતો રહીશ, ઉડી જઈશ. કહેવાનો મતલબ અહીંયા નહીં રહું, જગ્યા છોડી દઈશ, વગેરે બધું. બટ આઈ વિલ નોટ ફોરગેટ યુ. પણ તને તો હું ભૂલી શકું એમ નથી. ઓ if my voice could reach back through the past. If my voice could reach back to the past. My voice could reach back through the past. એટલે ભૂતકાળનો અવાજ, ભૂતકાળના સંવાદો, ભૂતકાળની વાતો, ભૂતકાળના પ્રસંગો, ભૂતકાળની ઘટનાઓ, ભૂતકાળની બાબતો જો કદાચ મને પાછી પ્રાપ્ત થઈ જાય. I will whisper in your ear, oh darling, I wish you were here. I will whisper in your ear. હું તારા કાનમાં બબડાટ કરીને કંઈ કહી દઈશ અને એટલું કહીશ, ઓ ડાર્લિંગ, ડાર્લિંગ એકદમ પ્રિય, હે મારી પ્રિયતમા, આઈ વિશ યુ વેર હિયર. કાશ તું કદાચ અહીંયા હોય. તો અહીંયા વેનીલા ટ્વિલાઇટની અંદર પોએટ પોતાની જે વાત રજૂઆત કરે છે ખૂબ સારી રીતે પોતાની બિલાવેડને યાદ કરે છે અને અહીંયા અનેક પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરે છે કે તારા વિના હું રહી શકતો નથી. અને સાચા અર્થમાં એ પણ છે એ એકબીજાની જે હૂંફથી જે જીવન જીવાય છે એ કવિ અહીંયા એકરાર કરે છે અને પોતાની વ્યથા ખાસ કરીને વેનીલા ટ્વિલાઇટમાં એક સુગંધી સંધ્યામાં પોતાની પ્રિયતમાને હૃદયથી યાદ કરે છે. એની સુંદર રજૂઆત અહીંયા કરેલી છે. નવા શબ્દો ઘણા બધા છે, મેં થોડાક જ લખ્યા છે, પણ એની ગ્રોસરીની અંદર, ટેક્સ્ટબુકમાં, પોએમની અંદર નીચે ઘણા નવા શબ્દો આપેલા છે. એ પ્રમાણે તમારે લખવાના છે. આ પોએમ લખ્યું છે એડમ યંગે. એડમ યંગ એના પોએટ છે અને એણે આ પોએમ સુંદર મજાનું પોએમ લખ્યું છે અહીંયા. તો આ પોએમને આપણે સમજીશું અને એની પ્રેક્ટિસ પણ કરીશું. એમાં એક્સરસાઇઝ આપેલી છે અને પોએમના અંતે રહેલું એક્સરસાઇઝનું કામ પણ આપણે આપણી નોટબુકમાં કરી લઈશું. ઓકે મિત્રો, આજે આટલે સુધી. નવા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. બાય.